साड़ी फैसलाबाद की पुलिस ने ते जिली इंतजामिया ने ना सोशल मीडिया भरिया पिया। उही बिलाल सलैरी साहब, यही साडे CPO फैसलाबाद साहब, उस्मान गोंदल साहब, इदां ही बाकी पुलिस के अफसरान जिहड़े ने वो एक कौली दे विच थोड़ा जिहा सालन पा के ते 2 नान लैके उत्थे किसी नूं दे रहे ने। वो अपनियां तस्वीरां जरूर खिचा रहे ने, इस तो इलावा कख नहीं। वाकिया होया सी 5:30 बजे, 6 बजे तक मुलजम फड़े जाते, ना मेरा ख्याल कोई एहतजाज होना सी, ना मसीतां च ऐलान होने सी, ना गिरजा घरां नूं अग्गां लगणियां सी, ना मसीह बरादरी दे घरां नूं अग्गां लगणियां सी, ना ही साडीआं मसीह मावां भैणां दीआं चीखां दी आवाज़ जिहड़ी मैं अपने NLA नूं कहांगा कि तुहानूं एक वारी सुणाण। सारिਆਂ ਨੂੰ इन्हां चीखां दा हिसाब देना पेगा। जनाब वाकया होया, फौरी तौर पर क्या गया जी, आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कोई नाम सामने नहीं आया, कोई वह कन्वीनियर सामने नहीं आया, कोई वह चेयरमैन सामने नहीं आया। अज चौथा दिन आ, किसी किस्म की कोई कमेटी ने उत्थे विजिट नहीं किया। सारे शवायद जिहड़े आ तुसीं गैब करी जा रहे हो। आला सतह की कमेटी आके उत्थे जो इंक्वायरी करेगी, कादी इंक्वायरी करेगी? ये मैं पिट पिट मर गया कि इन्हां अफसरां की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, जड़ा वाले दे विच अफसोसनाक वाक़या 2 पेश आए सी ते दोनों की असीं जिन्नी मजम्मत करीए उन्नी ही घट हैगी आ। खैर IG पंजाब साहब, चीफ सैकटरी पंजाब साहब ने आके उत्ते हालात नूं कंट्रोल किया। राती भी असीं देखिया कि IG पंजाब जिहड़े ने उत्ते तशरीफ लियाए आके। देखो कोशिश ही कर सकते हैं ना, असीं जिन्हां ने रात फसलों ते गुजारी उहदा असीं मदावा कर सकते हैं, ना जिन्हां बच्चियां दे जहेज सड़ गए ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਿਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ IG ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, पूरी कोशिश करते हैं कि जिन्ने भी लोग आ जिन्ना को मदावा कर सकते ज़ाती हैसीयत दे विच, अगर मैं कहां कि IG साहब दे नाल कोई फैसलाबाद की पुलिस हैगी है तो बिल्कुल कोई नहीं। IG साहब ज़ाती हैसीयत दे विच जिन्ना मदावे की कोशिश कर रहे हैं, असीं उन्हां दे शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि मेरा शहर आ ते वो मेरे शहर के लोग ने, मुसलमान ने, चाहे मसीह बरादरी नाल ताल्लुक रखते हैं। असीं राती आली जिन्नी भी उन्हां दी मूवमेंट आ उन्हूं खुशाइन करार दिंदे आ। बहुत अच्छा उन्हां दा इकदाम सीगा। अच्छा, वो कल दी साड़ी फैसलाबाद की पुलिस ने ते जिली इंतजामिया ने ना सोशल मीडिया भरिया पिया। उही बिलाल सलैरी साहब जिहड़े उत्थे दे SP ने, वो एक कौली दे विच थोड़ा जिहा सालन पा के ते 2 नान लैके उत्थे किसी नूं दे रहे ने। यही साडे CPO फैसलाबाद साहब, उस्मान गोंदल साहब, एक छोटी जी कौली फड़ी ते 2 नान फड़े किसी नूं देते। इदां ही बाकी पुलिस के अफसरान जिहड़े ने वो अपनियां तस्वीरां जरूर खिचा रहे ने, इस तो इलावा कख नहीं। मैं कहना चाहांगा कि अगर जनाब तुसीं कख कीता हुंदा उदण इत्थों तक नौबत ही ना पहुँचदी। सानूं ये मसीह बरादरी नूं या मुसलमान बरादरी दे किसी दी दिल आज़ारी हुंदी ही ना। वाकया होया सी 5:30 बजे, 6 बजे तक मुलजम फड़े जाते, मुलजम हवालात दे अंदर हुंदे ते ना मेरा ख्याल कोई एहतजाज होना सी, ना मसीतां च ऐलान होने सी, ना गिरजा घरां नूं अग्गां लगणियां सी, ना मसीह बरादरी दे घरां नूं अग्गां लगणियां सी, ना ही साडीआं मसीह मावां भैणां दीआं चीखां दी आवाज़ जिहड़ी मैं अपने NLA नूं कहांगा कि तुहानूं एक वारी सुणाण। मैं एक गल होर क्लीयर कर देवां, IG साहब साडी फैसलाबाद की पुलिस नूं ते साडे फैसलाबाद की जिली इंतजामिया नूं इन्हां मसीहां दीआं भैणां दीआं चीखां जिहड़ियां वा इंशाअल्लाह ये लड़नगियां। तुसीं भी इत्थे हो, मैं भी इत्थे हो, इन्हां चीखां दा सानूं हिसाब देना पेगा, मैनूं भी हिसाब देना पेगा, तुहानूं भी हिसाब देना पेगा। साडे जिन्ने भी इहदे विच लोग शामिल ने जिन्हां दी वजह तो यह वाक़या पेश आया, सारिਆਂ ਨੂੰ इन्हां चीखां दा हिसाब देना पेगा। अच्छा, ज़रा तुसीं हुण इन्हां चीखां नूं एक वारी ज़रा गौर दे नाल सुनना, फिर एक दसना कि अगर ये किसी अफसर की धी भैन की चीख हुंदी या मेरी धी भैन की चीख हुंदी या तुहाडे सुनन वालिਆਂ दे किसी माँ भैन की चीख हुंदी, फिर तुहाडा की रद्दे अमल हुंदा? जरा चीखां सुनो। छब्बीस चर्च साड़ दिते
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਬਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚੌਥਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਮੰਗਣ ਡੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਕੰਬਲ ਮੰਗਣ ਡੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਸਰਾਣੇ ਮੰਗਣ ਡੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਆਂਡੇ ਮੰਗਣ ਡੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਣ ਡੇ ਆ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਡੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਲਾ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਲਾ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲਾ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਲਾ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ADCR ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਗਿਣੇ ਜੀ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਾ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਘਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਨਵੇਂ DC ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਵਾਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਤੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਲਾ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਾਇਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਐਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਅਹਲੀ ਔਰ ਗਫਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਰਵੇ ਵਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇ ਵਾਂਸਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਰਬਾਬੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਫਲਤ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ SHO ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਹਟੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ 14 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਵਾਇਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਲਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਵਾਇਦ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਾਬ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ
ਫੂਕਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲਾ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੰਗੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।